गुड ईवनिंग स्टूडेंट्स। अज आप करन जा रहे हैं 5th यूनिट का नैक्सट टॉपिक। सैकेंड टॉपिक है पंजाबी भाषा का प्रश्न पत्र। किसी भी खेत्र दे विच जदों कोई मूल्यांकन करना होवे, खास करके पंजाबी भाषा की जे गल करते हैं आपां, तो इहदे विच जो प्रश्न पत्र जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। क्योंकि अगर बच्चों नूं दित्ती गई सिक्ख्या का मूल्यांकन करना होवे कि बच्चों ने वह कितना ग्रहण किया है, तो पूरे साल भर अपने पाठक्रम के आधारित अपनी श्रेणी का जो भी पाठक्रम है उस पर आधारित की ज्ञान प्राप्त किया है, तो उसका मूल्यांकन जो है वो प्रश्न पत्र के माध्यम राही किया जा सकता है। प्रश्न पत्र तैयार करते हुए टीचर को बहुत सावधानी वरतनी पैंदी है। अध्यापक को पूरा ध्यान रखना चाहिए है कि उसके उद्देश जोड़े है उन्हों का पालन अच्छे तरीके नाल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस ते आधारित आदर्श प्रश्न पत्र के निर्माण वास्ते कुछ सिद्धांतों का होना लाजमी है। प्रश्न पत्र के विच किहड़े-किहड़े सिद्धांतों की पालना करनी अध्यापक लई लाजमी है, उन्हां चों पहला है उद्देशां ते आधारित होने का सिद्धांत। पंजाबी भाषा का जिहड़ा प्रश्न पत्र है वो उद्देशां ते आधारित होना चाहिए है। हर सब विषय का अपना एक निश्चित उद्देश होंदे हन, कुछ सधारण उद्देश होंदे हन अते कुछ विशेष उद्देश होंदे हन। अध्यापक नूं जिहड़ा प्रश्न पत्र का निर्माण करते हुए इन्हां उद्देशां नूं ध्यान विच रखना चाहिए है। इन्हां उद्देशां ते आधारित ही प्रश्न पत्र का निर्माण करना चाहिए है। ये उद्देश जिहड़े है वो श्रेणी के अनुसार होंदे हन। हर श्रेणी के ते हर विषय के अपने अलग अलग उद्देश होंदे हन। उन्हां उद्देशां की पूर्ति जिहड़ी है उसनूं ध्यान विच रखते हुए प्रश्न पत्र का निर्माण करना चाहिए है। एक आदर्श प्रश्न पत्र दे विच अगला गुण जो है वो है सरल तो अते स्पष्ट निर्देश देने का सिद्धांत। एक चंगे प्रश्न पत्र के निर्माण विच इस गल का विशेष ध्यान रखना चाहिए है कि इस विच सरल ते स्पष्ट निर्देश होने चाहिए। विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र के आरंभ में दिशा निर्देश देने चाहिए है कि उन्होंने किन्ने प्रश्न दिते जा रहे हैं, उन्होंने किन्ने प्रश्न जिहड़े करने जरूरी है या कोई विकल्प है उन्होंने कोल। ये जिहड़ा है टीचर नूं पहला ही इस संबंधी जो नोट है वो प्रश्न पत्र के उपर दे देना चाहिए है, ताकि बच्चों को ये स्पष्ट हो जाए कि उन्होंने किन्ने प्रश्न करने हैं ते किस तरीके नाल उस परचे नूं हल करना है ते किन्ने शब्दां दे विच प्रश्न का उत्तर जिहड़ा है देना है। इस तो इलावा अगला उद्देश है उद्देश अनुसार अंक निर्धारित करने का सिद्धांत। जिहड़ा अगला आदर्श प्रश्न पत्र का जिहड़ा सिद्धांत है वह है उद्देशां अनुसार अंक निर्धारित करने का सिद्धांत। जिहड़े भाषा सिक्ख्या के मुख्य उद्देश हैं उन्हां दा जिहड़ा प्रतिशत है अंकां का अलग अलग निर्धारित होंदा है। जिमें पहला है समझण योग्यता, दूजा है प्रगटाओ योग्यता, तीसरा है ज्ञान की परख, चौथा है सुहजात्मक बोध। तो किसी भी भाषा सिक्ख्या दे विच ये मुख्य उद्देश होंदे हन ते इन्हां उद्देशां की अलग अलग जिहड़ी है प्रतिशत निर्धारित होना चाहिए है कि समझण योग्यता नाल संबंधित किन्ने प्रश्न होने चाहिए है ते प्रगटाओ योग्यता नाल संबंधित किन्ने प्रतिशत प्रश्न होने चाहिए है। इस तरीके नाल ज्ञान परख ते सुहजात्मक बोध नाल संबंधित प्रश्नों का प्रतिशत नूं ध्यान विच रखना चाहिए है। आम तौर पर पंजाबी अध्यापन विच उद्देशां अनुसार अंक वंड जिहड़ी है वो इस तरह की जाती है कि समझण योग्यता नाल संबंधित 15%, प्रगटाओ योग्यता नाल संबंधित 35%, ज्ञान की परख नाल संबंधित भी 35% ते सुहजात्मक बोध नाल संबंधित 15% जिहड़े विषय सामग्री है उस नाल संबंधित प्रश्न जिहड़े है तैयार किए जाते हैं। अगला जिहड़ा सिद्धांत है एक आदर्श प्रश्न पत्र का वो है विषय वस्तु अनुसार अंक निर्धारित करने का सिद्धांत। पंजाबी भाषा के अध्यापन विच वख-वख तरह का विषय वस्तु निर्धारित है, जिस विच पाठ सामग्री, कविता, शब्दावली, व्याकरण, गद रचना, वार्तक ते सुलेख शामिल हैं। प्रश्न पत्र इसे विषय वस्तु पर आधारित होंदा है, परंतु इन्हां सारे अंगां लई एक पहलां तो ही निर्धारित कर लेनी चाहिए हैं कि इन्हां दी वंड किस प्रकार की जाए। जिमें पाठ सामग्री है उस नाल संबंधित किन्ने प्रतिशत है, कविता नाल संबंधित शब्दावली, व्याकरण, गद रचना, वार्तक, सुलेख, यानी जिन्ने भी भाषा सिक्ख्या के अंग हैं सारे अंगां नाल संबंधित जिहड़ा है प्रतिशत किन्ने प्रतिशत विषय वस्तु नूं प्रश्न पत्र दे विच प्रश्न के रूप में शामिल करना है। तो इस नाल संबंधित जिहड़ी एक सारणी है पहलां तो ही अध्यापक नूं बना लेनी चाहिए है, उस ते आधारित ही प्रश्न पत्र का निर्माण करना चाहिए है।
ਆਦਰਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਜਾਂ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਬਦਲਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਬੰਧਾਤਮਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਲਘੂ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਅੰਕ ਵੀ ਪੂਰਵ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੰਡ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਬੰਧਾਤਮਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 50% ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 25% ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਲਘੂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 25% ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲਈ ਉੱਤਰ ਤਾਲਿਕਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਤਾਲਿਕਾ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਿਖਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅੰਕਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਅੰਕਨ ਲਈ ਉਸ ਉੱਤਰ ਤਾਲਿਕਾ ਦੀ ਉੱਤਰ ਕੁੰਜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਤਾਲਿਕਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸਦੀ ਉੱਤਰ ਤਾਲਿਕਾ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਲਘੂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉੱਤਰ ਤਾਲਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਇਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਲਈ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਗਿਆਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਜਿਸ ਰੂਪ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਰਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਦਵਿਅਰਥਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਗਰ ਵਾਰੀ ਅਗਰ ਉਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਾਨਤਾ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਵਿਆਪਕਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਯਾਨੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਰ ਅੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਹਿਲੂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਵ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ। ਅਗਰ ਅਧਿਆਪਕ ਇਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਹੀ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਗੱਲਾਂ। ਅਧਿਆਪਕ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਉਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਿੰਨੇ ਅੰਕ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੋਵੇ ਪਰੰਤੂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਦੁਹਰਾਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰੁਚੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਣ।
ਅਗਲਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮਰਨ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਘੋਟਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਘੱਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੌਲੇਜ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਮੈਮਰੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਯਾਦਾਸ਼ਤ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਟਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਾਵ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆਦਿ ਨਾ ਹੋਣ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸੰਕੇਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੌਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਲ ਤੋਂ ਕਠਿਨ ਵਾਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਲ ਕੁਐਸਚਨ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਠਿਨ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੇਂ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪੂਰਵ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਸਾਰਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੋ ਹੈ ਉੱਤਰ ਕੁੰਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋ ਵੀ ਸਾਰਣੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਉਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਸਨੀय ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।